اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ واحد القہار کے حکم سے ہوتا ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اللہ چاہتا ہے تو بادلوں کو پھاڑ دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو بادلوں کو ملا دیتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی مجال نہیں کہ سورج کے اوپر سے بادلوں کو پھاڑ سکے یا سورج پر بادلوں کو ملا سکے۔ یہ اللہ کرتا ہے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، بغیر سامنے نظر آئے۔ وہی ہے جو اپنے عرش پر مستوی ہے۔ پھر تم کدھر جا رہے ہو، کدھر دوڑے جا رہے ہو؟ اے غیر مسلموں، وہی اللہ تمہارا بھی رب ہے، لیجنڈ کا بھی رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، رب العالمین وہی ہے۔ اس کے سوا کسی کی بادشاہت نہیں، اس کے سوا کسی کی سلطنت نہیں، اس کے سوا کسی کی حکمرانی نہیں۔ وہی ہے سورج کا مالک، بادلوں کا خالق، بارشوں کا کنٹرول کرنے والا، موسموں کو بدل دینے والا، ایکسپیکٹ سے ان ایکسپیکٹڈ مومنٹس بنانے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، معجزات کو دکھانے والا، نشانیوں کو نازل کرنے والا۔ کسی بشر کی مجال نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے تبھی کسی نشانی کا ظہور ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی نشانی کسی اس کے پیروکار سے ظاہر ہو جائے تو اس سے کبھی بھی اس کا وہ پیروکار نہ تو خدا بن جاتا ہے، نہ ہی نبی بنتا ہے، بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جس دین کا پیروکار ہے اور یہ جس خدا کا پیروکار ہے اور یہ جس نبی کا ماننے والا ہے، وہ اللہ بھی سچا، وہ نبی بھی سچا، وہ دین بھی سچا، اور اس دین کی کتاب قرآن بھی سچی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اس کا کلام ہے جس نے اپنی اتھارٹی کی قسمیں کھائی ہیں آسمان و زمین کی مخلوقات پر کہ اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ چلاتا ہے زمین و آسمان کا نظام، اس نے سیٹ کیا ہے اس نظام کو۔ مجال نہیں کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے اس کی کائنات میں سیٹ ہوئے ہوئے نظام سے، اس کے حکم اور اجازت کے بغیر۔ وہ نشانیاں دکھانے والا ماہر ہے۔ He is the expert of demonstrating science کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور معبود ہے۔ کب سے سورج کو ڈھانکا ہوا تھا، اس نے ملایا ہوا تھا بادلوں کو اور لے گیا وہاں تک جہاں ڈوب جائے گا کچھ دیر کے بعد، مغرب کے ٹائم۔ یہی تھا سورج، یہی تھا بادل۔ تو اب یہ کیا ہے سامنے؟ باقی سارا آسمان کیوں ملا ہوا ہے بادلوں کے جمگٹے کے ساتھ؟ وہاں کیا ہے اور کون ہے اور کیوں ہے؟ اس تبدیلی کا مظاہرہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے جو ملا کے دکھائے اور الگ کر کے دکھائے؟ اتھارٹی تو اللہ ہی نے ثابت کی نا آخر کار۔
अथॉरिटी तो इस कायनात पे अल्लाह ही ने प्रैक्टिकल तौर पे साबित की ना गैर मुस्लिमों, कि सूरज आज गुरूब हो जाएगा, लेकिन जो उसके लेजेंड ने ज़मीन पर दावा किया था 9 जुलाई की सुबह, उस लेजेंड के जो रब है जिसे वो अल्लाह कहता है, उसने तो दिखा दिया प्रैक्टिकल तौर पे, मौसम पलट के, सूरज ठंडा करके, बादलों को लाके, थंडर स्टॉर्म चला के और बारिशें बरसा के, और भी दीगर जो कुछ निशानियाँ उसने नाजिल की और दिखाई, वो दिखा दी, बना दिए सबूत। ये तो लेजेंड ऑफ अल्लाह के ज़रिए हुआ ना। अब तुम बताओ, अब तुम्हारा क्या होगा? तुमने जिनको माबूद बना के रखा हुआ था हज़ारों साल से, उनका क्या होगा? है क्या फ़ायदा ज़िद लगाने का अल्लाह से? क्या फ़ायदा अल्लाह से ज़िद लगाने का? क्या फ़ायदा अल्लाह के मुकाबले पर ज़िद लगा के उनको खुदा बनाने का, जो बादल का एक टुकड़ा भी आसमान पे तख्लीक करके उस पर अपना नाम लिख के ना दिखा सकें? क्या फ़ायदा कि तुम अल्लाह को छोड़ के उनको खुदा बना के बैठे हो उसकी ज़मीन पर। खाते हो तुम अल्लाह का दिया हुआ रिस्क, पीते हो तुम अल्लाह का दी हुई नेमतें, इस्तेमाल करते हो तुम अल्लाह की दी हुई चीज़ें हैं, और फिर तुम अपने इसी दुनिया में 21वीं सदी के अंदर उनके नामों पर जाकर उनके नामों को खुदा और खुदा का बेटा बना के शिरक करते हो अल्लाह के साथ, जिन्हें इख्तियार भी नहीं कि ज़मीन और आसमान के दरमियान बादलों को क्रिएट करके अपना नाम भी लिख के दिखा सकें, इतने तो वो आजिज़ हैं। तो फिर वो क्यों कर खुदा हो सकते हैं? फिर वो कैसे माबूद हो गए? वो कैसे खुदा हो गए? हैं? ना तो वो खुदा है, ना खुदा का कोई बेटा है। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। ना उस अल्लाह ने किसी को जना है और ना वो अल्लाह किसी से जना गया है। अल्लाह का कोई हमसर नहीं, और अल्लाह जैसा भी कोई नहीं, और अल्लाह जैसी ताकत वाला भी कोई नहीं, और अल्लाह जैसे इख्तियार रखने वाला भी कोई नहीं, और अल्लाह जैसी सल्तनत चलाने वाला भी कोई नहीं। ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक़ात को देखता है, सुनता है, जानता है। मुस्तक़बिल तक में किसी ने करना क्या है वो सब पहले से जानता है। उसका इल्म लाजवाब, उसकी कुदरत बेमिसाल। वो है नेचर का खालिक। उसने दिखाई हैं अपने नेचर पे कंट्रोल की प्रैक्टिकल निशानियाँ 21वीं सदी में। हाँ, उसने अपने एक बंदे के ज़रिए दिखाई। क्यों? क्योंकि अगर उसका बंदा ज़मीन पे चैलेंज ना करता, ऐलान ना करता, दावे ना करता, तो कौन बोलता ये सब कुछ कैसे हुआ? ज़मीन पर रहने वाले तो अक्सर लोग अल्लाह की निशानियों से ऐसे ही गुज़र जाते हैं और वो समझते हैं सब इत्तफाक से हो रहा है। तो लो आ गया अल्लाह का लेजेंड उसकी मशीयत, मदद और हुक्म से, और साबित कर दिया प्रैक्टिकल तौर पर अल्लाह ने कि जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। सिर्फ़ इत्तफाक नहीं होता, वरना जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के माहिरीन और टीवी चैनल की खबरें और तमाम बातिल माबूदों के पैरोकार ये ना देखते कि 21वीं सदी में क्या कुछ हो गया। अल्लाह के सिवा तमाम बातिल माबूद नेस्त तो नाबूद हो गए, फना हो गए, गायब हो गए, नज़र भी ना आ सके लेजेंड के सामने के बादलों के ज़रिए वो अपना नाम ही लिख के दिखा देते। कम से कम अल्लाह ने तो बहुत कुछ करके दिखाया, अल्लाह ने तो बहुत कुछ करके दिखाया, और वो दिखाता है क्योंकि वो अल्लाह है। उसके लिए कोई मसला नहीं होता। सूरज को ढांक देना